బ్రేకింగ్ న్యూస్ పార్లమెంట్ సమావేశాల ప్రారంభంలోనే గందరగోళం లోక్సభ ప్రారంభం అయిందో లేదో వాయిదా తీర్మానాలపై చర్చకు పట్టుబట్టాయి విపక్షాలన్నీ ఎంఎస్పీకి చట్టబద్ధతతో పాటు రైతు సమస్యలపై చర్చించాలంటూ పోడియంను చుట్టుముట్టారు ఏకంగా వెల్లోకి దూసుకెళ్లి ప్లకార్డులు ప్రదర్శించారు విపక్ష సభ్యుల నిరసనలతో లోక్సభ వాయిదా పడింది వాయిదా అనంతరం ప్రారంభమైన లోక్సభను ఒకసారి ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో చూద్దాం श्री धर्मेंद्र प्रधान अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 2 सदस्यों को नामित करने के लिए आपकी आदेश की क्या करते हैं? प्रश्न ये माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विपक्ष में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 12 माननीय कृषि मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और करार विधेयक 2020 और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्कृत करने की अनुमति प्रदान की जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पुरस्कृत करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में मंत्री जी विधेयक को पुरस्कृत करें। अभी अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरस्कृत करता हूँ। नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जाती है। आइटम नंबर 14 श्री कृषि मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ चर्चा जब होगी जब सदन में व्यवस्था होगी। आश्वासन और कृषि सेवा सदन में व्यवस्था होने के बाद चर्चा होगी। चर्चा लेकर आए सदन में संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 आवश्यक जाइए, मैं चर्चा कराऊंगा। विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक चर्चा करना चाहते हैं ना 1955 का सदन में चर्चा करना चाहिए। इस माहौल में चर्चा चाहते हैं आप, किया जाए। जाइए अपनी अपनी सीट पर। हम चर्चा करना चाहते हैं, इस माहौल में चर्चा करना चाहते हैं आप बताइए आप क्या कह रहे हैं? एक मिनट सर, सर 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 एक मिनट सर, सर आज सर धजिया उड़ाए जा रहे हैं सर। सदन की जो कानून है सर, देखिए ये जो फॉर्म बिल लाए जा रहे हैं इसमें लिखा है कि कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग। तो जब कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग के सवाल आते हैं तो चर्चा क्यों नहीं किया जाएगा सर? ये आज नहीं, 2014 साल में 6 रिपील और 14 से ज्यादा बिल को रिपील किया गया सर, लेकिन उस समय चर्चा हुई थी। 6 बिल रिपील, 6 कानून रिपील किया गया था, फिर भी उस समय चर्चा हुई थी सर। एक बात सर, छोटी सी निवेदन है सर हमारे का। बैठिए। प्रश्न है कि विधेयक सदस्य इसके पक्ष में आ गए, अरे कांग्रेस वालों सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने को प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। अब सभा विधेयक पर खंडवा जाए, चर्चा कराएंगे। आप सदन में जाइए, अंदर चर्चा चाहते हो तो सदन ऑर्डर में आने को चर्चा कराऊंगा मैं आपकी। प्रश्न है कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में विधेयक। मैं चर्चा कराने को तैयार हूं। आप की मैं मना कर रहा हूं कि चर्चा करने को। आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर, लेकिन बेल में आने के बाद चर्चा नहीं होती कभी विधेयक पर। नो, गलत तरीका। प्रश्न है कि विधेयक खंड 1 विधेयक सूत्र अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए,
मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ। प्रश्न एक, अधिनियम शुद्ध विधेयक का पूरा नाम विधेयक का आमन है। मंत्री जी प्रस्ताव करें विधेयक को पारित किया जाए। अभी अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं विधेयक पारित किया जाए। जाओ, आप जाइए, मैं चर्चा कराता हूं आपको। आप विधेयक वापस करने की मांग कर रहे थे ना, मैं चर्चा करा दूंगा विधेयक वापस पर, पूर्ण चर्चा कराऊंगा। आप जाइए सीट पे। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। सभा की कार्रवाई मंगलवार, सभा की कार्रवाई दिन में 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद। ఒకసారి మనం చూసినప్పటి వరకు ఓం బిర్లా చాలా క్లియర్గా చెప్తూ వచ్చారు, చర్చ చేపట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం, కానీ ఈ రకంగా అయితే కుదరదు. ఒక పక్క వ్యవసాయ చట్టాన్ని రద్దు బిల్లుకు సంబంధించి ఒక పక్క ఆమోదముద్ర వేసే దిశగా ప్రస్తుతం చర్చ జరుగుతూ ఉంది. కానీ ఈలోపు ఇక్కడ తెలంగాణ ధాన్యం సేకరణ అంశంపై చర్చకు పట్టుబట్టాయి టీఆర్ఎస్. దీంతో ఒక్కసారిగా వెల్ వరకు దూసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేశారు. సో దీంతో ఓం బిర్లా హానరబుల్ స్పీకర్ వారందరూ కూడా చెప్తూ వచ్చారు, చర్చకు సిద్ధం, మీరు వెళ్ళండి, మీ ప్లేసుల్లో కూర్చోండి, చర్చకు సిద్ధం, పూర్తి స్థాయిలో చర్చకు చేపడతాం. బట్ ఈ రకంగా అయితే మాత్రం చర్చ ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనూ ముందుకు వెళ్ళదని చెప్తూ వచ్చారు. సో ఎంఎస్పీకి చట్టబద్ధత, రైతు సమస్యలపై చర్చకు విపక్షాలు పట్టుబడుతున్నాయి. తెలంగాణలో ధాన్యం సేకరణ అంశంపై ప్రస్తుతం పట్టుబడుతూ వచ్చాయి. వారి నినాదాల మధ్యే ఆ వ్యవసాయ చట్టాల రద్దు బిల్లుకు సంబంధించి ఆనరబుల్ స్పీకర్ వారితో మాట్లాడుతూ వచ్చారు. బట్ ఎక్కడ చూసినా కూడా టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తల, టీఆర్ఎస్ నేతల నినాదాలతో ఒక్కసారిగా వెల్ వరకు దూసుకొచ్చిన నేతల నినాదాలతో ఏమీ చేయలేని సిచ్యువేషన్లో అక్కడ ఆనరబుల్ స్పీకర్ ఓం బిర్లా మనకు కనిపిస్తూ వచ్చారు. సో లోక్సభ మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు వాయిదా వేశారు. తెలంగాణలో ధాన్యం సేకరణ అంశంపై కేంద్ర వైఖరికి నిరసనగా టీఆర్ఎస్ ఆందోళనకు దిగింది. ఇక సాగు చట్టాలని రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ పార్లమెంట్ ఆవరణలోని గాంధీ విగ్రహం వద్ద కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీ నేతృత్వంలో ఆందోళన చేపట్టారు ఆ పార్టీ నేతలు. కనీస మద్దతు ధరతో పాటు రైతుల సమస్యలు పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేశారు. చట్టాలు వెనక్కి తీసుకుపోవడం ఇది రైతులకి కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయం. ఇది ఈరోజు పార్లమెంట్లో ఎంఎస్పీకి గ్యారంటీ ఇవ్వాలని చెప్పి డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది. ప్రత్యేకంగా నేను మాట్లాడే అవకాశం వస్తే తెలంగాణలో వరి ప్రొక్యూర్మెంట్లో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలమైన విషయం కూడా పార్లమెంట్లో మాట్లాడబోతున్నారు. మూడు రాజధానుల బిల్లును అసెంబ్లీ రద్దు చేసిన హైకోర్టులో విచారణ మాత్రం కంటిన్యూ అవుతోంది. ప్రస్తుతానికి విచారణ వచ్చే నెల 27కు వాయిదా పడింది. ఒకసారి లోక్సభ విషయానికి వద్దాం. పార్లమెంట్ సమావేశాల ప్రారంభంలోనే గందరగోళం నెలకొంది. సో లోక్సభ ప్రారంభం అయ్యి అవగానే వాయిదా తీర్మానాలపై చర్చకు పట్టుబట్టాయి విపక్షాలు. ఎంఎస్పీకి చట్టబద్ధతతో పాటు రైతు సమస్యలపై చర్చించాలంటూ పోడియంను చుట్టుముట్టారు. వెల్లోకి దూసుకెళ్లి ప్లకార్డులు ప్రదర్శించారు. వాయిదా అనంతరం ప్రారంభమైన లోక్సభలో మళ్లీ అదే పరిస్థితి. విపక్ష సభ్యుల నిరసనలతో ఒక్కసారిగా దద్దరిల్లిపోయింది లోక్సభ. దీంతో మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు వాయిదా వేశారు చైర్మన్ ఓం బిర్లా. వ్యవసాయ చట్టాల రద్దు బిల్లుకు లోక్సభ పంపించింది కేంద్రం. కానీ వరి ధాన్యం కొనుగోలుకు సంబంధించి టీఆర్ఎస్ ఒక్కసారిగా నినాదాలు చేయడంతో వారి అరుపులు కేకల మధ్య మాట్లాడే ప్రయత్నం చేశారు ఓం బిర్లా. లోక్సభలో వ్యవసాయ చట్టాల రద్దు బిల్లును ప్రవేశపెట్టింది కేంద్రం. ఆ చర్చ జరుగుతున్నప్పుడు ఎంఎస్పీకి చట్టబద్ధత, రైతు సమస్యలపై చర్చించాలంటూ విపక్షాలన్నీ కూడా పట్టుబట్టాయి. చర్చకు సిద్ధం, మీరు మీ సీట్లలో కూర్చోండి, ఈ రకంగా అయితే మాత్రం చర్చకు వెళ్లలేమంటూ చాలా క్లియర్గా చెప్పారు. బట్ వారి నినాదాలతో సభను ముందుకు నడపలేక మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు వాయిదా వేశారు. आप जाइए सीट पे। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ।
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। सभा की कार्रवाई मंगलवार, सभा की कार्रवाई दिन में 2 बजे तक के लिए स्थगित की లోక్సభలో जा- అసలు ఏం జరిగిందో వివరించడానికి మా ప్రతినిధి మహాత్మా ప్రస్తుతం లైవ్ లో సిద్ధంగా ఉన్నారు. మహాత్మా, ఎక్కడ చూసినా నినాదాలు కనిపిస్తున్నాయి, వెల్ వరకు దూసుకొచ్చిన సిచ్యువేషన్ కనిపిస్తోంది. ఏమి చేయలేక మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు వాయిదా వేసినట్టుగా తెలుస్తోంది. ఏం జరిగింది ఇన్సైడ్? సభలో ఈ 3 వ్యవసాయ చట్టాలను రద్దు చేస్తూ అంటే వాటిని ఉపసంహరించుకుంటూ ప్రవేశపెట్టిన బిల్లు 3 నిమిషాల్లోనే పాస్ అయిపోయింది. సభలో జరుగుతున్న గందరగోళం నడుమనే మూజువాని ఓటుతో లోక్సభ స్పీకర్ ఈ 3 వ్యవసాయ చట్టాలను ఉపసంహరించుకునే బిల్లును పాస్ చేశారు. అయితే ఈ ఉపసంహరణ బిల్లు మీద కూడా చర్చ జరపాల్సిందిగా విపక్షాలు పట్టుబట్టాయి. ముఖ్యంగా తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఈ విషయంలో గట్టిగా పట్టుబట్టింది. ఆ సందర్భంగా దీని మీద చర్చ జరపడానికి సభ సజావుగా సాగితే చర్చ జరపడానికి అనుమతిస్తానంటూ లోక్సభ స్పీకర్ చెప్పారు. కానీ అప్పటికే వెల్లోకి దూసుకొచ్చిన విపక్ష సభ్యులు ఆందోళన చేస్తూ ఉన్నారు. ఇటు టీఆర్ఎస్ తెలంగాణలో ధాన్యం సేకరణ అంశం, దీని మీద నేషనల్ వైడ్గా ఒక ధాన్యం సేకరణ పాలసీని ఏర్పాటు చేయాలన్న డిమాండ్తో టీఆర్ఎస్ కూడా వెల్లోకి దూసుకొచ్చి టీఆర్ఎస్ ఎంపీలందరూ ఆందోళన చేస్తున్న పరిస్థితి కనిపించింది. ఈ ఆందోళనల నడుమ సభ ఈ 3 వ్యవసాయ చట్టాలను రద్దు చేసే బిల్లు ఏదైతే ఉందో వాటిని ఉపసంహరించుకునే బిల్లును మూజువాని ఓటుతో ముగించేసి సభను మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు స్పీకర్ వాయిదా వేశారు. సో మొత్తంగా గందరగోళం నడుమనే ఈ 3 వ్యవసాయ చట్టాల బిల్లు ఉపసంహరణ బిల్లును లోక్సభ పాస్ చేసింది. ఈరోజే రాజ్యసభలోనూ ఈ బిల్లును ప్రవేశపెట్టే అవకాశం కనిపిస్తూ ఉంది. రైతులకు ప్రధాని క్షమాపణ చెప్తూ ఈ 3 వ్యవసాయ చట్టాలను వెనక్కి తీసుకుంటామని ప్రకటించిన మేరకు దాని మీద క్యాబినెట్లో ఆమోదం పొందించి తర్వాత సభ లోపలికి కూడా తీసుకుని వచ్చి వెనువెంటనే మొదటి రోజే దాన్ని కంప్లీట్ చేశామన్న ఒక మెసేజ్ ఇచ్చే ప్రయత్నం అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం చేస్తుందని చెప్పవచ్చు. ఆ క్రమంలోనే ఇప్పటికైతే లోక్సభలో ఈ బిల్లును పాస్ చేశారు. ఇక రాజ్యసభలో కూడా దీని మీద చర్చ జరుగుతుందా, చర్చ జరగకుండానే అక్కడ కూడా పాస్ అవుతుందా అన్నది మనం ఎదురు చూడాల్సి ఉంది. రైట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మహాత్మా, డీటెయిల్స్ అందించినందుకు. సో నినాదాల మధ్యే మూజువాణి ఓటుతో 3 నిమిషాల్లోనే ఆమోదం లభించింది. ఒకసారి మనం చాలా క్లియర్గా తెలుస్తూ వచ్చింది. ఆయన అడగడం, వారందరూ కూడా చేతులు ఎత్తడం, ఇవన్నీ మనకు చాలా స్పష్టంగా కనిపించింది. మూజువాణి ఓటు పద్ధతిలో బిల్లును ఆమోదించింది లోక్సభ. ఇప్పుడు లోక్సభ నుంచి రాజ్యసభకు వస్తోంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం జరుగుతోంది? చర్చకు విపక్షాలన్నీ పట్టుబడుతున్నాయి. ఆమోదిస్తారా లేకపోతే చర్చకు అనుమతిస్తారా? ఏం జరగబోతుంది తెలుసుకుందాం.